وعلى آله وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معزز سامعین، علماء کرام، منتظمین اور عزیز طلباء طالبات، آج ہم سب 74واں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں، اور میں یہ بات بتاتا چلوں کہ آزاد ہندوستان میں 2 دن بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک 15 اگست، جس میں ہمارا وطن عزیز ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا۔ دوسرا 26 جنوری، یعنی ہمارا ملک جمہوری ہوا تھا۔ جمہوری ہونے کا مطلب ہے کہ اس دن کو ہمارا اپنا موجودہ دستور، قانون اور آئین جو مختلف لوگوں نے مرتب کیے تھے، آج ہی کے دن اور اسی 26 جنوری کو ہم ہندوستانیوں پر نافذ کیا گیا تھا۔ معزز سامعین، ہم اور آپ بڑی دھوم دھام سے جشن مبارک مناتے ہیں، یوم جمہوریہ مناتے ہیں، جشن جمہوریہ مناتے ہیں، لیکن کیا 1 یا 2 انگلیاں کٹا کر یا 1-2 دن یا 1-2 سال یا پھر 1-2 مہینہ انتظار کر کے ہمیں آزادی مل گئی تھی اور ہم اسی آزادی کی خوشی میں یہ جشن مناتے ہیں؟ اگر میں صرف اتنا بولوں، اتنا بتا دوں کہ 1857 سے لے کے 1947 تک کا اگر ہم حساب کریں گے تو یہ 90 سال بنتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 18 صدی سے ہمارا یہ ملک غلام بن چکا تھا۔ جب میسور کے شیر سلطان ٹیپو کا جب انتقال ہوتا ہے، وہ شہادت ان کی ہو جاتی ہے، تو جو فاتح انگریز تھا، ان کا لیڈر تھا لارڈ ہارسنی، فخر مسرت کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اور پھر 1803 کے اندر دہلی کے اندر انگریز فوج داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو بادشاہ وقت شاہ عالم ثانی تھے، ان سے یہ معاہدہ جبرن کیا جاتا ہے کہ خلیفہ خدا کی حکومت بادشاہ سلامت کا اور حکم چلمانی بہادر کا۔ اس معاہدہ کا یہ مطلب ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور ہندوستانیوں سنو، آج سے ہندوستان غلام ہو چکا ہے، اسلامی اقتدار ختم ہو چکا ہے، اور پھر ظلم و بربریت کی گھٹا ٹوپ تاریخیاں چھانے والی ہے۔ ایسی حالات پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پرفتن ماحول پر اپنی جرات اور بےباکی کو لوگوں کے سامنے اعلان کیا اور خطبہ جاری کیا کہ ہندوستانیوں سنو، آج سے ہندوستان دارالحرب ہے، یعنی ہندوستان انگریزوں کا غلام ہو چکا ہے، ہندوستانی تمام کے تمام غلام اور محکوم بن چکے ہیں، اس کے تمام ہندوستانی پر آج یہ جہاد بند ہے۔ ذرا غور کیجیے کہ مسلمانوں نے جب یہ 1803 کے اندر سے اور 1947 تک کتنی قربانیاں دی ہوں گی، کتنی پریشانیاں جھیلے ہوں گے۔ میں بتاتا چلوں کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے جتنے راستے اور راستے کے کنارے جتنے درخت ہیں، ہر درخت پر علماء کرام کے سر لگے رہے ہوتے تھے۔ یہ قربانیاں تھیں۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے کالا پانی کی سزا کے لیے سیکولر جیل ہندوستان میں تیار کرایا، تو اس کے اندر نہ جانے کیسی کیسی سزائیں دیتے تھے۔ کالی کوٹری کے اندر کھانے پینے کے علاوہ ہر چیز، جہاں دھوپ نہ روشنی نہ ہوا، کچھ بھی نہیں، اس کوٹری کے اندر صرف 24 گھنٹے میں 2 روٹیاں ملتی تھی، اور پھر اس کے اندر چٹنیاں پیسی جاتی تھی کہ اس سے یہ نکالنا، اس سے یہ نکالنا، کبھی تیل نکالواتے تھے تو کبھی آٹا پسواتے تھے، اس جیسی اور سزائیں دی جاتی تھی۔ لیکن اتنی آزادی کے لیے سنگھرش کرنے کے بعد، اپنی جانیں قربان کرنے کے بعد، جب 1947 کے اندر ہمارا ملک آزاد ہوا، تو ہم جشن مناتے ہیں اور جشن خوب مناتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی دستور اور آئین نہیں تھا۔ اسی آئین کے
29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में 7 वर्षीय कमेटी तश्कील दी गई, जिन्होंने मौजूदा दस्तूर को और कानून को 2 साल 11 महीना 18 दिन में मुरतब की। उसके बाद जब मुरतब हो चुका तो होने के बाद इस कानून की हर सीट पर कानून साज असेंबली में खुली बहस की इजाजत दी गई और इस कानून के हर सीट पर खुली बहस की गई कि अगर इसमें ये खराबी हो, इसमें ये हो, ये हो, ये हो, ये हो। इसकी खुली बहस होने के बाद 24 नवंबर 1950 के अंदर इस दस्तूर को कबूल कर लिया गया। कबूल करने के बाद 24 जनवरी 1950 को एक मुख्तसर इजलास के बाद इस कानून और इस दस्तूर पर तमाम लोगों ने दस्तखत किए सिवाय मौलाना अशरफ मोहानी के। उन्होंने दस्तूर के ड्राफ्ट पर एक नोट लिखा और इख्तिलाफ दर्ज कराया कि ये दस्तूर बरतानवी दस्तूर का इजरा और तौसीह है, इससे आजाद हिंदुस्तानियों और आजाद मुल्क का मकसद पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन उनकी मुखालिफत ना सुनी गई। बहरहाल 26 जनवरी 1950 को ये दस्तूर मुल्क पर नाफिज करके पहला यौम जमहूरिया और जश्न जमहूरियत मनाई गई। उसी दिन से अब तक हम जश्न जमहूरिया 26 जनवरी को जश्न जमहूरियत मनाते हैं और इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे, क्योंकि ये वतन, ये हिंदुस्तान हमारा है, था, है और इंशाअल्लाह क़यामत रहेगा। मैं आपको बता दूं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना जाने लगते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, और इसलिए सिर्फ क्योंकि उनको अपने वतन अजीज को छोड़ना पड़ रहा था। इसी तरीके से जब पहली बड़ी नाज़िल होती है, इमाम कायनात खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे चारा बढ़ाओ, मैं कांप रहा होता हूँ, मुझे तकलीफ होती है, मुझे परेशानी लायक हो गई है। लेकिन जब परेशानी खत्म होती है, अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास लेके जाते हैं। वो पूरा वाक़या सुनने के बाद बताते हैं कि आपकी कौम आपको सताएगी, आपकी कौम आपको तकलीफ देगी, आपकी कौम आपके मानने वालों को तकलीफ देगी, लेकिन अल्लाह के नबी सब शिकायत सुनते रहते हैं। लेकिन जब आखिरी लफ्ज़ ये इस्तेमाल करते हैं कि मेरे भतीजे, मैं काश के उस वक्त मौजूद हूँ जब आपकी कौम आपको वतन से निकालेगी। कुरान इमाम कायनात का बदन लरज़ जाता है, कांप उठते हैं और कहते हैं और मुझे क्या मेरी कौम और मेरे बरदराने वतन मुझे मेरे वतन से निकाल देंगे। आंखें अश्कबार हो जाती है। इमाम खत्ताबी लिखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा और आइडिया हमारे लिए वतन से मोहब्बत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतन से मोहब्बत किए थे, जिसकी वजह से आंखें अश्कबार हो गई और तकलीफ सुने, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्यों वर्का बिन नौफल ने ये कहा कि आपकी कौम आपको निकाल देगी, आपका वतन कांप था। इस बात की दलील है कि अल्लाह के नबी अपने वतन से मोहब्बत करते थे। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंचते, सहाबा किराम बीमार हो जाते। आजाद आदमी की बात तो छोड़ी, जो गुलामी की जिंदगी बसर करते थे, बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी गुफा में मुब्तला होते हैं और ये कहते रहते हैं काश कि मैं एक मरतबा मक्का तो देखूं, काश कि मैं उन वादियों में चक्कर लगाऊं जिन वादियों में मैं बकरियां चराया करता था, काश कि मैं मक्का को देख लूं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि मैं सुनने के बाद इमाम कायनात के पास पहुंचती हूं और इत्तला देता हूं कि अल्लाह के नबी ऐसी बात है। वरना इमाम कायनात अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाते और दुआ करते हैं कि मेरे परवरदिगार, हमारी मोहब्बत जो मक्का से थी उसी तरह मदीने से भी मोहब्बत अता फरमा, या उससे भी ज्यादा मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। इस बात की दलील है कि इमाम कायनात और आपके मानने वाले जानिसार सहाबा किराम अपने वतन से मोहब्बत करते थे और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर मानने वाले इंशाअल्लाह अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत करते रहेंगे। और फिर इसके लिए अपनी जान तक को कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। या रब्बल आलमीन, हमारे जो वतन में
کہ خلفشان مچا ہوا ہے، بدامنی پھیلی ہوئی ہے، اللہ کی اس کو امن امان کی تبدیل کرنا، الہ العالمین جو سرپسند لوگ ہیں اللہ کی اس کو ختم کر کے امن و امان اور سکون ہمارے وطن کے اندر عطا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته۔